मेरे सारे दोस्तों की हाल ने जी उम्मीद करदा बिल्कुल ठीक होवोगे। तो इस तो पहले जो अपने लैक्चर लग रहे हैं पंजाब जी के थ्योरी के वो आप पहला काफ़ी चीज़ा कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है जी। तो उस तरह नाल ही हुण आपां पिछली बार सारियां चीज़ां तुहानूं कंप्लीट करवातीआं सी। इस तो बाद आपां जान टाइम हुण अगले लैक्चर के वाल जा रहे हैं। कहण दा मतलब कि आपां अगे हुण करांगे जिहड़ियां भी मूवमेंटां चलियां सी उह टाइमां दे विच उहनां मूवमेंटां दी गल करांगे जिहड़ियां इंपोर्टेंट मूवमेंटां चलियां सी, ठीक है जी, अपने पंजाब दे विच। ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਫੈਕਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ PDF ਤੋਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਅਦਾਸੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਦਾਸੀਆਂ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ तो अपना चैनल सबसक्राइब जरूर कर लियो तो हर दिन नवी अपडेट लैन वास्ते। जे किसी बच्चे ने फुल कोर्स लेना तो अपनी ऐप है बच्चों दीप भुल्लर एजुकेशन अरा, ठीक है जी। तो ये ऐप तो तुम प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो, इतने अपना कोर्स भी परचेज कर सकते हो। तो जोड़े बच्चे को आईफोन है उन्होंने ऐप डाउनलोड करनी है क्लास प्लस, तो उत्थे तो ORG कोड मंगया जाऊगा, तुम फिल करना XX रैम, ठीक है जी। तो चलो चलते हैं। सब तो पहला प्रश्न की आ गया अपने को, कहते उदासी उदासी बाई गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी दी अदासियां। सब तो पहला प्रश्न तो यह बनूगा कि अदासी किहड़े अपने गुरु साहिबान ने की सी। अदासी अदासी जी की बच्चों ये की अपने श्री गुरु नानक देव जी ने। इन्होंने जी अदासी की सी 4 दिशावां दे वल अदासी की सी, ठीक है जी। उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण इन्हां 4 यात्रावां कीतियां सी। मन्निया जाता है कि उन्होंने 1500 तो लैके 1524 की म्याद के दौरान प्रमुख विश्व टूर में 28,000 किलोमीटर तो वध यात्रा तय की सी। इन्हां यात्रावां नूं ही अदासियां कहा जाता है। हुण तुहानूं एक गल होर दसदा, हुण आपां न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं, हुण आपां पढ़ते हैं न्यूज़ पेपर दे विच आपां पढ़दे ने न्यूज़। तुहानूं पता कि न्यूज़ की फुल फार्म की हुंदी है? न्यूज़ पेपर कह दिंदे आपां कि न्यूज़ पेपर लग्या होया, न्यूज़ पेपर ते आ खबर आई। न्यूज़ पेपर की फुल फार्म की है? इन्हां दा मतलब हुंदा नॉर्थ ईस्ट वैसट साउथ, ठीक है जी। ये मतलब होंदा न्यूज़ का। तो हुण तो ये प्रश्न की बनना, ये प्रश्न सब तो यह बनना कि अदासियां किहड़े गुरु साहिबान ने कीतियां सी। गुरु नानक देव जी द्वारा अदासियां शुरू कीतियां गईयां सी, ठीक है जी। तो दूसरा प्रश्न ये बनना गा कि जिहड़ियां ये अदासियां कीतियां गईयां सी, ठीक है बच्चों, एक मिनट, हाँ, दूसरे पासों ये प्रश्न बनना कि अदासियां की गिनती कितनी है। तो 4 उदासियां सी जिहड़ियां कि इन्होंने ਵੱਖ-ਵੱਖ दिशावां दे विच कीतियां सी, ओके जी। हुण चलते आपां अगले ते। हुण सब तो इंपोर्टेंट लाइन हैगी अपनी आह पहली अदासी इन्होंने कितों तो कितों तक की। पहली अदासी गुरु नानक देव जी ने की 1500 तो लैके 1506 ईस्वी तक, क्योंकि इन्नी डीपली मैनूं पता किसी बच्चे ने नहीं पढ़िया होना। तो इन्हें कहना कि ये क्लासां ला के तुसीं भावें PPSC का पेपर दे लो, तुहाडा पेपर नहीं वो हुंदा, रहिंदा नहीं पेपर, ठीक है जी। इस तो बाद सैकेंड उदासी सी जिहड़ी ये करी सी साउथ दिशा वाल। इतों एक प्रश्न ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि पहली अदासी किहड़ी दिशा वाल की सी। पहली दिशा की सी ईस्ट, ईस्ट होंदी है पूर्व दिशा वाल। दूसरी अदासी की सी इन्होंने दक्षिण दिशा वाल, साउथ का मतलब होंदा दक्षिण। तीसरी करी सी इन्होंने नॉर्थ दिशा वाल, नॉर्थ का मतलब उत्तर। तो चौथी अदासी की सी इन्होंने पश्चिम दिशा वाल, ठीक है जी। ये अदासियां कीतियां सी। एक प्रश्न पेपर के पिछली बार पूछा गया सी PPSC DSP के पेपर में प्रश्न आया सी एक, कहने मरदाना सी जिहड़ा उन्हें गुरु नानक देव जी ने किहड़ी अदासी दे विच साथ दिता सी। तां पहली अदासी जिहड़ी कि पूर्व वाल कीती सी ते एक चौथी अदासी जिहड़ी कि पश्चिम वाल कीती सी। ये दोनों अदासियां दे विच गुरु नानक देव जी ने देदा साथ दिता सी मरदाने ने पहली अते चौथी उदासी दे विच। ये प्रश्न चंगी तरह तुसीं याद कर लेना। इस तो बाद ये वैसे आपां पढ़ के गए हैं गुरु नानक देव जी दे जी सारी टॉपिक दे विच। हुण एक प्रश्न बच्चों होर बन जांदा हुंदा है। वो होर प्रश्न की बन जांदा हुंदा गा, एक मिनट रुकियो, एक मिनट, ठीक है जी। इस तो बाद आ गया आप लंगर प्रथा से। लंगर प्रथा का बहुत ज़्यादा महत्व है। लंगर प्रथा का सब तो पहला महत्व आ जाता गुरु नानक देव जी नाल। किहनां आ जाता? गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी ने 20 रुपये की रसद खरीद के भुखे साधुओं को खवाई सी, ठीक है जी। उस तो बाद अपना लंगर प्रथा चली सी। हुण लंगर प्रथा जिहड़े बच्चे इंग्लिश पढ़ने वाले वो इंग्लिश के सारा टॉपिक देख लैण, मैं तुहानूं पंजाबी दसूँगा लंगर प्रथा का की मतलब है। देखो बच्चे, लंगर प्रथा जिथे भी गुरु जी यात्रा करते सन अते दूजे गुरु अंगद देव जी, ये दूजे गुरु अंगद देव जी की गल करते हैं आपां। जिथे भी दूसरे गुरु श्री गुरु अंगद देव जी यात्रा करते सन उन्होंने पत्नी सी जिहड़ी माता खीवी, इकट्ठ नूं भोजन प्रदान किया जाता सी, ठीक है जी। लंगर प्रथा की संस्था भावें गुरु नानक देव जी द्वारा चलाई गई सी, पर दूजे गुरु अंगद देव जी ने इनू समय समय पर मुद्रा प्राप्त किया और तीसरे गुरु अमरदास जी के कार्यकाल दौरान इनू रस्मी रूप दिता गया, ठीक है जी। रस्मी रूप दिता गया सी तीसरे गुरु दे विच। शुरू किहने कीती सी? श्री गुरु नानक देव जी ने शुरू की सी, ठीक है जी। तो इस तो बाद ये की सिस्टम चलाया गया सी लंगर प्रथा दे विच? संगत
ਪੰਗਤ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਗਤ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਪੰਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਪੰਕਤੀ। ਪੰਕਤੀ ਪੰਕਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲਓ ਭਾਈ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਗਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿੱਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਸੰਗਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਛਕੋ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਫੈਕਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬਾਰੇ। ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚਿਓ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਾਂ ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਸਮਰਪਿਤ ਅਨੁਆਈਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਬੱਚਿਓ। 22 ਮੰਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਕਿ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਊਗਾ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਹਰ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੰਜੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਆਫਿਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੱਚੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੰਜੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੜਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਨ ਕਰਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੁਪਈਏ ਦਾਨ ਕਰਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚੜਾਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਸ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿ ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਸੀ? 22 ਮੰਜੀਆਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਲਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ PPSC ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬੱਚਿਓ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸ਼ਵੰਧ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਦਸ਼ਵੰਧ ਅਤੇ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਦਸ਼ਵੰਧ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਲੈਂਦੇ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ। ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਦੋਜ਼ ਗਿਵਨ ਦਾ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਦਾ ਮੈਨੇਜ ਟੂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਟੂ ਗਿਵ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਚਰਨਾ ਮ੍ਰਿਤ ਟੂ ਦਾ ਫੋਲੋਅਰ ਵਰ ਕਾਲਡ ਮਸੰਦ। ਦੇ ਸਟਾਰਟਡ ਮਿਸਯੂਜਿੰਗ ਦੇਅਰ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟ ਦੇਅਰ ਓਵਨ ਸੈਕਟ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਦਿਸ ਸਿਸਟਮ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾ ਮਿੱਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 1/10 ਹਿੱਸਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਣਾਗਾ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ 1/10 ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 10 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਭਾਈ ਆਪਦਾ ਦਾਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਦਸ਼ਵੰਧ ਕੱਢੂੰਗਾ ਮੈਂ ਆਪਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਕਿਹਾ। ਦਸ਼ਵੰਧ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਮਸੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ 'ਤੇ ਲਾਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸੀ? ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹਨੂੰ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਅਤੇ 1606 ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਮਈ 1606 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 22 ਮਈ ਨੂੰ
ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 22 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਤੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਨਸਰ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਦਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਬੱਚੋ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਈ ਸੀ ਤਲਵਾਰ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪਾਈ ਸੀ ਤਲਵਾਰ ਪੀਰੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਮੀਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਬੱਚਿਓ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸੀ। ਪੀਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਧਰਮ, ਤੇ ਮੀਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਮੀਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਧਰਮ, ਇਹਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਧਰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਲੱਗ ਰਹੂਗਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਲੱਗ ਰਹੂਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਹਨੇ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਓ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋੜ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਰਪਾਰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਪੜਾਅ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਕੱਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਆਪਣੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਲੋਲ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ 'ਤੇ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੇਨ ਫੈਕਟ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਤਿਆਗਮੱਲ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਲੱਖੀ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਸੇਮ ਜੀ ਹੈ, ਬਸ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆ ਗਿਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਡਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਰਨ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇੱਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਆਇਆ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ? ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਧਾਤੂ ਮਹਾਨ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਦਿੱਲੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਬਦਲ ਲਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਲਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਤੀਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀਦਾਸ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਿੰਜਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਬਰਥ ਆਫ ਖਾਲਸਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਬੱਚੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਔਨ ਦਾ ਡੇ ਆਫ ਦਾ ਵਿਸਾਖੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1699 ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਸਿੱਖ ਕਾਂਗਰੇਟ ਐਟ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਹੀ ਅਨਾਊਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊ ਰਿਲੀਜਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਖਾਲਸ। ਕਾਲਡ ਅਪੋਨ ਦਾ ਫੋਲੋਅਰ ਟੂ ਬੀਅਰ 5 ਸਿੰਬਲ ਆਲ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦਾ ਲੈਟਰ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਚੁਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਿੰਬਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। 5 ਸਿੰਬਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਕੇ ਦੀ ਪੈਂਦਾ ਗਾ,
ਕੇਸ਼, ਕੜਾ, ਕੰਘਾ, ਕਛਹਿਰਾ, ਕਿਰਪਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1699 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਧਰਮ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਕੇ ਤੋਂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਕੇ ਤੋਂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਸ਼, ਕੜਾ, ਕੰਘਾ, ਕਛਹਿਰਾ, ਕਿਰਪਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਪਠਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕਾਚੂ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਟਾਂਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਵਿੱਚ ਪਖੰਡੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਣਾਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸ਼ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ। ਦਸ਼ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਦਸ਼ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਸ਼ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸ ਤੱਤ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਸ਼ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੇੜੇ ਵਿਖੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਲਿਖਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਦਸ਼ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਨੰਦੇੜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦਸ਼ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਨੰਦੇੜ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 5 ਅਕਾਲ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ 5 ਤਖਤ ਆ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਤਖਤ ਹੈਗੇ? 5 ਤਖਤ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਂਛੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਤੀਸਰੇ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਨਾ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5ਵਾਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੰਦੇੜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਅੰਪਾਇਰ। ਕੌਣ ਆ ਸਿੱਖ ਅੰਪਾਇਰ? ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਇੱਥੇ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 2 ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਚੜ੍ਹਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਤੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ 14ਵਾਂ ਲੈਕਚਰ ਸਮਝ ਲਓ। ਉਹ 14ਵਾਂ A ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹ 14ਵਾਂ B ਪਾਰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ। ਬੱਚਿਓ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਓ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦੁਦੀਨ ਗੰਜ ਸ਼ੱਕਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, 1173 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1266 ਦਾ ਸਮਾਂ ਗਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਵਧੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣੂਗਾ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੋ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਕਿਹਦੇ ਸਮੇਂ? ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਮੇਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਧਦੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨਾ, ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ, ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਬਾਈ ਦੀਆਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਸ ਕੀ ਬਣਨਾ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬਣਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬੱਚੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 35 ਅੱਖਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ 6 ਅੱਖਰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ 41 ਅੱਖਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲਿਪੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਲਿਪੀ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਿਪੀ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਿਪੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 2 ਰੂਪ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 2 ਰੂਪ ਆ ਬੱਚੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 2 ਰੂਪ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਰਬੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਰਬੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਉੱਤਰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆ? ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤਰਦਾ, ਤਾਂ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਛਿਪਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 2 ਰੂਪ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਪਣੇ 2 ਰੂਪ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਵਰਤਦੇ ਆ? ਉਹ ਅਰਬੀ ਲਿਪੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਬੱਚੋ, ਅਰਬੀ ਲਿਪੀ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਉੱਧਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਲਹਿੰਡਾ। ਉਹ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਲਹਿੰਡਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਧਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਲਹਿੰਡਾ। ਲਹਿੰਡਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੱਛਮ, ਲਹਿੰਡਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੱਛਮ। ਇਹ ਕਿਸਮ ਅਰਬੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਗਾ, ਜੇ ਪੂਰੀ ਡੀਪਲੀ ਵੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਕੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਲਹਿੰਡਾ ਲਿਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਾਂ ਲਹਿੰਡਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲਿਪੀ ਕਿਹੜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿੰਡਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲੂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ DSP ਦਾ ਪੇਪਰ ਤੋਂ PPSC ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਲਿਪੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੱਚੋ ਇਹ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 9ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 11ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆ ਬੱਚਿਓ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਗਈਆਂ? 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ? 8ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 8th ਸ਼ਡਿਊਲ, 8th ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 8ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕੋਲ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਅੱਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੈਣ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ 8ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ? 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊ, ਹੋਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਸਾਲ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਦੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੋ ਡੇਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੋ ਡੇਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਕਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬੱਚਿਓ? ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। ਇਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੀ। ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ, ਇਹ 'ਚ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਮਾਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮਾਝੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮਝੈਲ। ਮਾਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਾਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ। ਇੱਧਰ ਮਾਝੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਆਬੀ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੁਆਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ। ਪੁਆਧੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਆਧੀ ਹੈ ਬੱਚੋ ਇਹ ਬਾਹਲਾ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਆਧੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੋ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਹਲੀ ਡੀਪਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਡੀਪਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਬਸ ਪੁਆਧੀ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਲਵਈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ 'ਚ ਮਲਵਈ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਇਕੱਲੇ ਆਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਧੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ ਹੂ ਹੈਵ ਵੌਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ ਹੂ ਹੈਵ ਵੌਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ, ਕਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਗਿਆਨਪੀਠ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਨਨਪੀਠ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਗਿਆਨਪੀਠ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨਪੀਠ ਆ ਬੱਚੋ ਇਹ ਜਨਨਪੀਠ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਨਨਪੀਠ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨਪੀਠ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੱਚੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਬੱਚੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੇਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਵਾਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨਪੀਠ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨਪੀਠ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਨਨਪੀਠ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਸਵਤੀ ਸਨਮਾਨ, ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੂੰ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਵਾਸਤੇ? ਰੁੱਖ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ। ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਾ ਕਥਾ ਕਹੋ ਉਰਵਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੂੰ 2002 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੁੱਕਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਫੀਏ ਬੁੱਕ, ਕਾਫੀਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਡਾ ਬੜੀ
धनी राम चातरक द्वारा लिखी हुई है। किस्सा पूर्ण भगत कादर यार द्वारा लिखी हुई है। राणा सूरत सिंह भाई वीर सिंह द्वारा लिखी हुई है। सुंदरी भी भाई वीर सिंह द्वारा लिखी हुई है। तो लहर हुलारे मटक हुलारे भी कह देंगे हैं भाई वीर सिंह जी द्वारा लिखी हुई है। सामे पत्तर प्रोफैसर मोहन सिंह द्वारा लिखी हुई है। कागज ते कैनवस ते रसीदी टिकट ते दिल्ली दियां गलियां ये लिखी हुई अपनी अंबरता प्रीतम द्वारा। लूणा शिव कुमार द्वारा। चिट्टा लहू नानक सिंह द्वारा। पवित्र पापी नानक सिंह द्वारा। जंगनामा शाह मुहम्मद द्वारा। तो मड़ी का दीवा गुरदयाल सिंह द्वारा। तो रसीदी टिकट अंबरता प्रीतम द्वारा। ये सारे तुसीं चंगी तरह याद कर लो। PDF सानूं नाल दिता होया है। जे कोई बच्चा लैपटॉप 'च खोलना चाहुंदा उत्थे भी एक वीडियो तुहाडी खुल जूगी। लैपटॉप दे विच तुसीं क्लास प्लस लॉगिन सर्च करना गूगल क्रोम ते बाद तो नंबर फीड करके थले ORG कोड मंगया जाऊगा वो तुसीं फिल करना XXRAM। ठीक है आ चीज़ आ गई। इस बाद चलो अगे हुण लव वैलिड का मतलब जिन्हें कि प्यार वाले किस्से लिखे या प्रेमी प्रेमिका वाले किस्से लिखे उन्होंने गल। हीर रांझा किहने लिखी है बच्चों दमोदर ने। हुण हीर रांझा बच्चों दो आ जांदियां बादशाह ने भी हीर लिखी सी ते दमोदर ने भी हीर लिखी सी। हुण तुहानूं ऑप्शनां दे विच एक चीज़ मिलूगी। हुण पिछली बार ना PPSC ने पेपर पाया एक DSP का पेपर सी शायद वो पेपर के इन्होंने पाता कहने हीर रांझा किसकी रचना है। उत्थे इन्होंने बारिश शाह नहीं दिता दमोदर देता थले ऑप्शन देती नन ऑफ अबब की। तो वो 70% कैंडीडेट्स जोड़े लाया नन ऑफ अबब। उन्होंने बच्चों को ये नहीं पता सी कि हीर जी लिखी हुई है ये दमोदर द्वारा लिखी गई है। पहला दमोदर ने लिखी सी बारिश शाह ने तो बाद इनू रीसाइकल किया दोबारे चलाई है दोबारे बनाई है। ठीक है गल याद रखनी है। हीर रांझा दमोदर की भी लिखी हुई है तो हीर रांझा बारिश शाह की भी लिखी हुई है। सस्सी पुन्नू हाशिम शाह की लिखी हुई है। सोहनी माहीवाल फजल शाह की लिखी हुई है। मिर्जा सेवा हाफिज बख्तियार की लिखी हुई है। तो मिर्जा सेवा ही पिल्लू की लिखी हुई है। ठीक है ये भी गल्लां दे विच उलझना नहीं है चंगी तरह याद कर ली तुसीं। ठीक है दो दोबारा लिखी हुई ये। इस तो बाद आ गया धर्म दियां धार्मिक जिहड़े लिखे हुए धार्मिक। आसा दी वार गुरु नानक देव जी की रचना है। जपजी साहब गुरु नानक देव जी की रचना है। सिंध गोष्ठी गुरु नानक देव जी की रचना है। बारामा गुरु नानक देव जी की रचना है। बाबरवाणी गुरु नानक देव जी की रचना है। ठीक है जी आनंद साहब अमरदास जी की रचना है। आनंद साहब ये गलत लिखा हुआ हाँ अमरदास जी ओके अमरदास जी है। तो लामा रामदास जी की रचना जी लामा पढ़ते हैं आप। ठीक है जी तो सुखमनी साहब ये सुखमनी साहब है जी श्री गुरु अर्जन देव जी की रचना है। जाप साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की रचना है। सवैये श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की रचना है। दसम ग्रंथ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की रचना है। जाफरनामा श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की रचना है। तो एक की रह गया बच्चों चंडी दी वार। चंडी दी वार भी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की रचना। इन्होंने रचना के ऑपरेशन बनूगा पक्के बनना इन्होंने तो आपका जिंद जान ला के पढ़ लिया करो। इस तो बाद सम आदर रिलीजन टैक्सट हुण कई बार उत्थे लिखा होंदा काफियां दो लिख दिंदा। काफियां दे विच जे तां बुल्ले शाह ऑप्शन च पिया बुल्ले शाह लाओ जे शाह हुसैन पियागा शाह हुसैन लाओ दोनों आंसर तुहाडे सही होणगे। ठीक है जी इस दो बार गल करते आपां नानकशाही कैलेंडर बारे। कल्ली कल्ली चीज़ थोड़े दिमाग च पा देनी है कल्ली कल्ली चीज़। नानकशाही कैलेंडर अपना जिहड़ा कैलेंडर है शक तो लिता गया। शक किहड़ा वंश दी कनिष्क कुशाण वंश तो लिता गया शक वंश तो। चलो आप अगे पढ़ांगे। अपने इतिहास के ज़्यादातर हिस्से लिए सिख परंपरागत विक्रमी कैलेंडर की वरतों करते रहे हैं। पहले आप विक्रमी कैलेंडर की वरतों करते हैं जो उत्तर में हिंदुओं नाल साझा किया गया सी। कनेडियन विद्वान पाल सिंह पुरेवाल ने नवे सूरजी नानकशाही कैलेंडर का सुझाव दिता। अपने दो कैलेंडर सूँ पता होना चाहिए एक नानकशाही है तो एक विक्रमी संवत है। जो विक्रमी संवत है पुराना गा जिसका नाम पहले सिख गुरु नानक देव जी तो लिया गया है। श्रोमणी कमेटी ने कैलेंडर 2003 के अपनाया सी। हुण प्रश्न ये पूछा जाता कि विक्रमी श्रोमणी कमेटी ने जिहड़ा विक्रमी नानकशाही कैलेंडर किदों अपनाया सी 2003 के अपनाया सी। हालांकि कुछ सिख तिहार इक्को समय हिंदू तिहार जिवें दिवाली और होला महला के नाल ही मनाए जाते हैं। इन्हां दे तरीका विक्रमी संवत कैलेंडर अनुसार अपनाईयां गईयां हन। इस तो बाद ये कैलेंडर का युग 1469 के पहले सिख गुरु नानक देव जी जन्म का है। इस कैलेंडर के अनुसार नवे साल का पहला दिन होंदा 14 मार्च। वैरी 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 इंपोर्टेंट पूछा जाऊगा कि देसी महीने के हिसाब से दसो जां सानूं दसो नानकशाही कैलेंडर के हिसाब से। ठीक है जी तो पहला दिन किहड़ा बनदा गा 14 मार्च बनदा गा। ठीक है 14 मार्च। ठीक है पहला नवे आपां जे आपदे देसी तरीके के हिसाब से देखिए तो 14 मार्च अपना नवा साल हैगा। 1 जनवरी का अंग्रेज़ों द्वारा या विक्रमी संवत द्वारा 1 जनवरी मनाया जाता है पर अपने देसी महीने अनुसार 14 मार्च को अपना नवा साल होंदा गा। ठीक है जी
ਉਂਝ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੜ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਕਰਮੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਵੇਰੀਅਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਨੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਇਹ ਕਰੀ ਸੀ ਕੌਣ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਫਾਊਂਡਰ ਕੌਣ ਸੀ ਬੱਚੋ ਇਹਦਾ? ਫਾਊਂਡਰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬੱਚੋ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮੂਲ ਵਾਪਸ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਜ਼ੋਰ ਦੇ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਬਾਈ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਉੱਥੇ ਆਨਸਰ ਲੱਗਣਾ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਦਾਸ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਇਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਬੱਚੋ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਦਿਸ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗਲਤ ਲੈਣ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਗਲਤ ਕਹੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੋ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਦੀ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪਿਆ ਇਕੱਲਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਾਮਧਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ 1797 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1862 ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਤੋਂ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਲਹਿਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਤਰ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਆ ਅਤੇ ਗਊ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗਊਆਂ ਦਾ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਊਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਵਾਤੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਬੱਚੋ? ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲਾ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਨਾਮਧਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਲਾਉਣਾ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਦੋਨੇ ਪਏ ਤਾਂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਨੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ? ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਲਹਿਰ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਆ ਗਈ? ਉਹ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਬੱਚੋ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1873 ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਨ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 30 ਜੁਲਾਈ 1873 ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਪਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਆ ਮਤਭੇਦ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੀ ਕਰੋ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੋ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਸੀ ਬੱਚੋ? ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਕਿ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਨੈਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1853 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਯਾ ਸਿੰਘ, ਅਤਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ 4 ਜਣੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਬਣਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਇਹਨੇ, ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਸੀ ਬੱਚੋ?
ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਲਿਖੀ ਹੋਇਆ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੇਦਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜੋ, ਵੇਦਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜੋ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ 1875 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੁੱਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਜੋ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਇਹ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪਈ ਸੀ ਬੱਚਿਓ, ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਸ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ। ਇਕੱਲਾ ਰੱਟਾ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਗਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੂੰ ਬਾਈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦੇ 1875 ਅਤੇ ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਬਸ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਊਗੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ 1853 ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 4 ਸਿੱਖ ਸੀ, ਏਆਰ ਸਿੰਘ, ਅਤਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਡਰ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1873 ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਦਾ ਪੰਥ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 1875 'ਚ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂ ਸੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗ ਗਏ ਸੀ। ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗ ਗਏ ਨਾ ਬੱਚੋ, ਫਿਰ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰੀ ਮੱਥਾ ਮਾਰੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ, ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਗੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੌਲੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਦੇਵ ਸਮਾਜ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਦੇਵ ਸਮਾਜ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਹੁਣ ਦੇਵ ਸਮਾਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1877 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਨਾਦ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਕਾਰਜ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ 1877, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1877, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਇੰਨੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਲਹਿਰ। ਅਹਿਮਦੀਆ ਲਹਿਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨਾ ਲਹਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਨੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਦੀਆਂ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਭਈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਵੀ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਸਿੱਖ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਬਣਾ ਲਈ ਆਪਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਈਸਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਫਿੱਟ ਕਰਤੀਆਂ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਬੱਚੋ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਾਦੀਆਨਾ ਲਹਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਫੈਕਟ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਫੋਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੱਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਜਿਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਸੀ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲਹਿਰ 1920 ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੱਚੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਹੰਤ ਬਿਠਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਵਾਰਥੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ 15 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 175 ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਰਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1923 ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਈ। 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਕਟ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 175 ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਆ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਤਲਬ ਮੁੱਦੇ ਚੱਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਐਂਡ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਵਾ ਲਿਆ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੂਵਮੈਂਟ 1950 ਤੋਂ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾਵੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਲੱਗ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਬੱਚੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣੂਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇਵੇ। ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਚਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿਦੋਂ ਪਿਆ ਸੀ, 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਅਗਸਤ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਬੱਚੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਐਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਓ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਵਰ ਅਲੱਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਤਵਾਦ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 24/7/1985 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰਜੇਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਖਾੜਕੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣਨਗੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕੀ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਭਾਈ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਕਰੀ ਸੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੀ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ। ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਐਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਓ, ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਧਾ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਣੇ ਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਵਾਤੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੱਤਿਆ ਕਰਵਾਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਵੱਸਦੇ ਰਹੋ।